땅에 사람의 몸을 입고 오신 그 날을 저희들 기억하며 감사하며 또 이 땅에 다시 오실 예수 그리스도를 우리가 고대하며 주님을 예배할 수 있는 귀한 자리를 불러주시니 감사드립니다. 하나님, 우리의 마음과 뜻과 정성을 다하여 주님을 예배하기 원합니다. 주 성령이 시간 가운데 임재하여 주시고 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사도신경으로 우리의 신앙을 함께 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨습니다. 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 예, 오늘은 우리 교육부서와 함께 예배를 드립니다. 제가 또 교육부 담당이기 때문에 우리 아이들에게 조금 더 바이링걸 월십이 불편하지 않도록 제가 좀 배려하면서 예배하고 싶은데요. Hey guys, what day is it today? Christmas, right? So I want to challenge you and invite you to ask yourself, Christ has come, Christ was born. By the way, so what? What does it mean to me? Why does it matter to me? Why Christ has come to the earth? Let's think about that. Why? So what? 예수님이 이 땅에 오신
우리가 지금서부터 고백하자 이 찬양의 고백들이 여러분들의 고백이 됐으면 좋겠습니다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의
C is for Christ child and cross. H for his holiness. R for Redeemer and resurrection. I for Emmanuel. S for Savior. T for Trinity. M for Messiah. A for Anointed One. And S for Second Coming. Almighty God, we gather here today to praise you, to worship you, and to celebrate the birth of your Son. Thank you for sending us Christ child, who was born to die on the cross, who obeyed and came down from heaven to earth in human form, despite his holiness on high. Through our Redeemer, we were reconciled with God, and we dare to come near you. Through his resurrection, we dare to hope for eternal life. Emmanuel, God is with us, even to this day, through good and the bad. Through your grace, we have a Savior who saved us from our sins, and we believe in the mystery of Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Our Messiah did not come on a mighty horse or a chariot, but in a meager manger. The Anointed One who taught us to love and to be the light of the world. We earnestly wait for his second coming, even this very second. On this Christmas, we remember your name, Emmanuel, God is with us. Instead of focusing on presents, help us to focus on God, who is present with us. On this day, God came to live with us so that we can live with him. On this day, Son of God became a Son of Man so that we can approach, touch, and hear him. No matter what the world says, no matter how others make us feel, God tells us, Emmanuel, I am with you, that we are his children. If Almighty God is with us, who can be against us? On this day, we pray especially for our youth group who will be starting a week of spiritual retreat. We pray that our youth will open their hearts to you and be able to experience your presence, our Emmanuel God with us. We pray that we will hold and live in hope, faith, and love, live daily with prayer, grateful, and happy heart. On this day, we thank you for your love and sending your only Son. May you be glorified throughout today's service, celebrating Christmas. Help us to keep Christ child on Christmas Day. May glory be to God, be our prayer. May it be our prayer throughout our lives until his glorious second coming. 임마누엘, 우리와 함께 하시는 하나님, 우리 여기 모여 하나님께 찬양과 예배를 올리며 하나님께서 보내신 예수 그리스도의 생일을 축하합니다. 이곳에 함께 하시고 영광 받으시며 이 예배를 기뻐 받으시고 우리의 영혼을 치유하옵소서. 하나님의 아들을 이 땅으로 내려보내사 십자가의 은혜를 통해 저희들의 죄를 사하여 주심 감사합니다. 하나님의 아들이 사람의 아들로 태어나시고 왕의 왕 되신 분이 추한 말 구육간에 태어나셔서 우리 인간들이 감히 하나님과 함께 지내고 다가갈 수 있게 하여 주심 감사합니다. 예수님을 통하여
무너졌던 하나님과의 관계를 다시 고쳐주시고 우리들 사이에 땅에 있는 천국을 세울 수 있게 하여 주심 감사합니다. 십자가의 고통을 알면서도 아버지 뜻에 순종하여 이 땅에 내려오셔 사랑과 빛을 가르쳐 주시고 십자가의 보혈로 우리의 죄를 사하시며 사망을 이기시고 부활하사 영생을 기대하게 하여 주심 또 감사합니다. 임마누엘 하나님, 저희들 매일의 삶에 항상 하나님이 우리와 함께 하심을 기억하게 하옵시고 그리하여 이 험한 세상 외로운 광야를 지날 때 하나님의 보호 안에 힘차게 전진하게 하옵소서. 특히 기도하기는 내일부터 시작될 유스그룹 수양회에 함께 하시고 우리 자녀들이 하나님이 함께 하심을 확신하게 하옵소서. 그리하여 그들이 평생 아버지와 동행할 수 있게 하옵소서. 우리 성도들도 임마누엘 하나님과 항상 믿음, 소망과 사랑으로 기쁨과 기도와 감사가 끝이 없는 삶을 살게 하옵소서. 이 기쁜 주님 탄생의 예배에 함께 하시고 영광 받으시길 기도합니다. 우리의 삶이 하나님께 영광되는 기도가 되기 기원합니다. 이 모든 말씀 다시 오실 예수님을 기다리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 아멘. 이제 우리 준비하신 예물을 하나님께 봉헌하시는 성탄 예물을 봉헌하는 봉헌의 시간이 되겠는데 오늘 봉헌 시간에는 YG와 CM의 앙상블이 하나님께 찬양을 올려드리겠습니다. 이는 YG 찬양팀을 중심으로 구성된 그러한 이제 성탄 우리 찬양팀인데 우리 YG 찬양팀은 오늘만 하는 것이 아니고 매주 YG 예배에서 강 목사님의 지도하에 자기들이 스스로 찬양팀을 또 꾸려서 연습해서 매주 하나님께 예배 찬양을 인도하고 있는 찬양팀입니다. 함께 찬양 들으시며 우리 하나님께 봉헌하시겠습니다.
함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 이 땅에 오셔서 우리에게 기쁨과 또한 평화를 허락하신 그 귀한 은혜를 감사드립니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 이 땅에 오신 그 은혜 감사하는 마음으로 저희가 마음과 정성을 모아 이 시간 주님께 성탄 예물을 봉헌합니다. 아버지 하나님, 동방박사의 새 사람들이 하나님 아기 예수께 드린 그 귀한 예물같이 하나님 기뻐 받으시는 향기로운 산 제사가 되게 하시고, 이를 통해 성탄의 기쁜 소식이 온 세상에 두루 퍼져서 이를 듣고 또한 하나님께로 돌아오는 자들이 날마다 더할 수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. 특별히 이 시간에도 어려움 가운데 또한 추위 가운데 주의 복음을 위해 수고하는 사역자들을 위해 그 쓰여지게 하시고, 또한 아버지 하나님 마음을 다해 드린 손길들과 개인, 가정, 그들의 직장, 학업 가운데 하나님의 귀한 은혜와 하나님 허락하시는 귀한 평강이 가득하도록 도와주옵소서. 특별히 이 시간에도 몸이 연약하여 함께 예배에 참석하지 못하는 주님의 사랑하는 자녀들을 긍휼히 여겨주시고 주의 성령으로 함께 하셔서 그들에게도 이 성탄의 치유와 회복의 기적을 허락하여 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 오늘은 그 성가대와 또한 다른 분들의 성가대 칸타타가 예배의 제일 마지막에 있게 됩니다. 그래서 먼저 교회 소식을 나누고 그리고 하나님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 오늘은 주님의 성탄을 축하하고 감사하는 주일입니다. 빛으로 오신 그리스도의 은혜로 인한 감사와 기쁨이 넘치는 절기 되시기를 바랍니다. 이번 주 토요일 밤 11시에는 송구 영신 예배가 있습니다. 그리고 다음 주일 1월 1일은 2023년도 신년주일로 오전 10시에 역시 또 합부 예배로 드리게 됩니다. 신년주일에는 유아 세례와 세례식이 있고 또한 성찬식이 있게 됩니다. 기도로 준비해 주시고 또 세례를 받으시는 김종문 성도님과 유아 세례 받는 아기 유나, 강산구 김지영 집사님 가정의 아이를 위해서 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 아까 기도에서도 말씀해 주신 것 같이 내일부터 3박 4일간 중고등부 겨울 수련회가 있습니다. 내일 1시에 교회에서 출발하게 되는데 모든 일정 가운데 하나님 은혜로 허락하시기를 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 교우분들의 사랑을 담은 성탄 양말을 저희가 100개를 준비할 수 있게 되어서 이것을 어제 데스펜사에 전달하였습니다. 그래서 지역 선교 사역팀에서 가서 그 푸드 팬트리에 오시는 분들께 성탄 양말을 하나님의 사랑을 담아 전달하였습니다. 수고해 주신 분들과 또한 도네이션 해 주신 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 지금까지 우리 성가대 지휘자를 맡아서 수고해 주셨던 김은영 집사님께서 개인적인 사정으로 오늘부로 사임하시게 됩니다. 그래서 지난 3년 6개월 제가 세봤더니 그렇게 되더라고요. 또 어려운 시기에 또 이렇게 성가대를 맡아주셔서 헌신해 주셨는데 진심으로 감사드리고 우리 성가대도 아쉬움이 많이 남을 것 같습니다. 하지만 또 하나님께서 그 가정, 김은영 집사님, 유창렬 집사님 가정 가운데 뜻하신 귀한 일들을 앞으로 있을 일들을 저희도 응원하고 또 위해서 기도하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 그리고 이어서 또 성가대를 맡아주시게 될 신매 집사님께도 진심으로 감사를 드립니다. 그래서 이제 다음 주일 2023년 첫 주일부터 우리 미랄 성가대는 이제 새로운 지휘자님을 모시고 또 새롭게 한 마음이 되어서 드리는 그 귀한 찬양이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 김은영 집사님 나오셔서 우리 한마디 해주실 수 있으신가요? 어디 계시죠? 네. 은혜였고 감사였습니다. 그리고 또한 이렇게
우리 성가대에서 김인영 집사님 아니 네 잠깐 너무 급하신 성가대에서 총무님이 우리 꽃다발을 준비했습니다. 너무 감사하고 네. 네. 감사합니다. 네. 네, 감사드립니다. 오늘 점심 식사는 교회에서 제공해 주셨고 봉사는 믿음 선교회와 주방 사역팀에서 수고해 주셨습니다. 그리고 성탄을 맞아서 김병식 집사님, 김미련 권사님 가정에서 떡을 제공해 주셨고 또 오판테 성도님 가정에서는 케이크를 또 준비해 주셨습니다. 우리 함께 귀한 친교와 또 맛있는 식사 하실 수 있기를 바랍니다. 이 밖에 기도 요청 우리 유스그룹 시니어와 또한 환자분들 위해서 기도해 주시면 감사하도록 하겠습니다. 오늘 우리가 오랜만에 보는 얼굴들이 있어서 좀 소개하고 싶습니다. I would like to introduce and welcome our family members who are visiting their parents and other things. I can see 김경구 집사님, 하은, 하민, 네, 장찬 일어나면 박수하고요. 또 이재국 집사님네 정환이 그렇죠? 남경이 신랑인가요? 네, 우리 박수. 그리고 우리 마은주 집사님 남편 크리스, 웰컴. 네, 그리고 우리 허장로님 아들 준호, 웰컴. 네, 그 정도인 것 같네요. 제인. 네. 네. 혹시 제가 못 본 분이 있으면, 네, 이재성 집사님. 네. I like your hair. 네, 아유 감사합니다. 너무 네, 네, 지수도 봤군요. 네, 우리 배명호 또 네, 배명호 김금옥 집사님 따님 지수도 또 메디슨에서 와서 방문했습니다. 네, 좋습니다. 그러면은 우리 이제 함께 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 구약 성경은 이사야서 그리고 신약 성경은 마태복음의 말씀입니다. 먼저 이사야서 42장 6절과 7절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 네 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니 네가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 아멘. 이제 신약의 말씀 마태복음 5장 14절부터 16절까지의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추이느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 이제 먼저 아이들을 위한 우리 핸더슨 전도사님의 영어 설교가 있겠습니다.
All right, well, hopefully it will light up. But this is our Christ candle. And it represents Jesus' holiness and his light. Now, before we move on, let's review what Christ means. Does anybody remember? I know this is kind of a hard one, but Christ is the Greek form of another word, Messiah. And Messiah means anointed or chosen one. So who is our anointed or chosen one? Jesus, that's right. So that's why I think it's so cool. And I'm sorry, this isn't working. But that's why I think it's so cool that in just a little while, we all are going to come up when we sing our song, and we are going to be holding these candles. And so it doesn't have to be just because it's pretty, but it can be a reminder that we are here to shine Jesus' light. In fact, that's what our verse says in Matthew chapter 5, verse 14. Let me read it for you. It says, "You are the light of the world." And that's each of you. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. So Jesus is our light, but now through the power of the Holy Spirit, he is calling each of us to be his light. So even though we're going to put our Advent wreath away for the rest of the year, let's remember not to put Jesus away. Because as we wait for Jesus' second coming, we get to shine his light. Now, that sounds exciting, but also, let's be honest, that can be kind of scary too. Sometimes it might even feel a little bit embarrassing because we think, oh no, what do I say? Or what if people make fun of us? But I think that's why Jesus told us this in Matthew chapter 5, verse 15. Let me read it for you. It says, "Neither do people put a lamp under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house." So that's a reminder from Jesus. Don't hide his light, but let it shine for everyone to see. And maybe if you're thinking, well, okay, I can come to church and do that, but maybe not at school, I just want to remind you that school, your activities, your neighborhood, that's the most important place to shine Jesus' light. Because it says at the end of Matthew chapter 5, verse 16. So we are Jesus' light. Why? So that people can see our good deeds and glorify our Father in heaven. We want other people to know Jesus too. So that's why it's so important to shine his light. And just so you know, this is not just a New Testament thing. Even before Jesus was born, in the Old Testament, God had a plan for us to be his light. And he spoke it through a prophet named Isaiah. So, let me read a few verses from Isaiah chapter 42, verses 6 and 7. It says, "I, and that is God, will keep you, and I will make you a light for the Gentiles, to release from the dungeon those who sit in darkness." So we have been called to be Jesus' light for a very long time. That has been God's plan even before you were born. So, God's given you a very important calling to be the light of the world. And even though this might feel scary, I want you to remember Emmanuel. What does that mean? God with us. So Jesus has given his power, the Holy Spirit, to be inside of us so we can shine his light through us. So as we come up here later to hold his candles, and as you see all the beautiful Christmas lights around us, let's remember, don't hide Jesus' hope, peace, joy, and love. But let's shine it for all the world to see so that they can know Jesus too and glorify our Father in heaven. Let's pray. Heavenly Father, everything about the Christmas story reminds us about you.
Even the angel's announcement that Jesus was born came and lit up the night sky. We thank you for reminding us that Jesus is the light of the world. We thank you also that Jesus then called us to be the light of the world too. Help us to shine Christmas light and joy all year round. And when we feel scared, remind us, Emmanuel, God with us, so that we can help other people see you and so that they can know you and glorify you. We thank you for this day of Christmas, to praise you, to remember Jesus' birth, to remember that he is coming again. We love you, and in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor Henderson, for your blessed message. 우리는 지난 5주간 이제 대림절을 보내며 기다리는 마음으로 하나하나 밝혀왔던 초가 이제 성탄의 초까지 모두 불을 밝혔습니다. 이 대림절 기간과 또 성탄에 밝히는 초는 지난번에 말씀드렸듯이 한편으로는 우리의 기다림을 상징하고 또 다른 한편으로는 빛이 되시는 그리스도를 상징한다고 할 수 있습니다. 예수님께서 빛이라는 사실에 대해서 예수님께서도 직접 그렇게 말씀하셨던 것을 기억합니다. 요한복음 8장 12절의 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 예수님께서는 당신 자신을 빛이라고 하십니다. 그런데 무슨 빛이라고 하십니까? 먼저는 세상의 빛이라고 하시고 뒤이어서는 생명의 빛에 대해서 말씀하십니다. 세상의 빛과 생명의 빛, 이 두 가지는 어쩌면 예수님의 전체 사역을 설명해 주는 키워드라고 할 수 있을 것입니다. 예수님께서 세상의 빛이시고 이로 인해서 세상이 생명의 빛을 얻는다라는 말을 우리는 어떻게 이해할 수 있습니까? 이 둘을 연결시켜 보면 우리는 결국 예수님께서 이 땅에, 즉 이 세상에 생명을 주는 분이라는 것을 알게 됩니다. 즉 세상의 빛이시며 생명의 빛이시라는 말씀은 이 세상을 비추시되 생명으로 비추시는, 즉 세상의 생명을 얻게 하시는 그러한 빛이라는 것을 보여주고 있습니다. 이것은 우리가 너무 잘 아는 말씀, 요한복음 3장 16절의 말씀을 통해서도 확인됩니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 여기도 세상이란 말이 나오고 또 영생, 생명이라는 말이 나옵니다. 그래서 하나님이 이 세상에 생명을 주시는 방법은 바로 독생자를 보내신 것, 그래서 그를 믿게 하신 것이라는 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 우리는 이 성탄절에 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적이 바로 이 세상에 생명을 주시기 위함이었음을 알게 됩니다. 그리고 이것은 예수님께서 세상의 빛이시고 생명의 빛으로 오셨다는 말씀을 통해서 증거되고 있었습니다. 사실 빛으로 오신 예수님은 이미 구약의 말씀을 통해 하나님께서 예고하신 바가 있었습니다. 오늘 읽은 이사야 42장 6절은 그중 한 말씀인데 제가 한번 읽어보겠습니다. 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 네 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니. 여기서 너라고 하나님이 부르시는 것은 메시아를 뜻합니다. 그래서 하나님께서는 그 보내실 메시아에게 내가 너를 불렀으니 너의 손을 잡아 너를 보호하고 너를 세워서 두 가지, 첫 번째는 백성의 언약이 되게 하고 그리고 이방의 빛이 되게 하겠다고 말씀하십니다. 다시 말해 하나님께서는 하나님의 보내실 아들 그리스도가 백성의 언약과 이방의 빛이 될 것이란 사실을 주님께서 이 땅에 오시기 이미 700여 년 전 이사야 선지자를 통해 예고하고 계셨습니다. 여기서 백성의 언약과 이방의 빛이라는 것은 각각 유대인과 이방인을 향한 메시지로 볼 수 있습니다.
우선 백성의 언약으로서의 메시아의 역할은 이스라엘의 죄와 반역으로 인해 그들의 하나님과의 언약 관계가 깨어졌던 것을 다시금 회복시키겠다는 그러한 메시아의 일을 보여줍니다. 그래서 예수님께서도 이 땅에 오셨을 때 잡히시기 전날 밤에 제자들과 함께 식사를 하실 때 포도주를 주시며 이런 말씀을 하십니다. 이는 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피니라. 이는 예수 그리스도께서 십자가에 흘리신 그 보혈로 말미암아 그 하나님과 백성과의 언약이 다시 회복된다는 것을 보여주는 말씀이었습니다. 하지만 그리스도께서는 단지 유대인만, 이스라엘만을 위해서 오신 것은 아니었습니다. 유대인들 자신이 기대하기로는 어쩌면 그것으로 충분할 수 있었습니다. 하나님과 그들의 언약을 갱신해주고 그 무너진 이스라엘을 다시 회복시켜주는 것이 그들이 기대했던 메시아의 역할이었습니다. 하지만 하나님께서는 그가 보내실 왕, 메시아를 통해 이스라엘뿐만 아니라 이방에도 그 생명의 빛을, 구원의 빛을 비추실 계획을 가지고 계셨습니다. 그래서 하나님께서는 내가 너를 세워 이방의 빛이 되게 하리라고 말씀하고 계셨던 것입니다. 그렇다면 이방의 빛으로의 메시아의 역할은 무엇입니까? 이것은 이사야서 42장 7절을 통해 설명됩니다. 네가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 여기서 세 가지를 말하고 있는데 이 세 가지 모두의 공통점은 빛과 관련된다고 할 수 있습니다. 먼저 눈먼 자들의 눈을 밝힌다는 것은 눈먼 자들로 하여금 빛을 보게 한다는 의미가 있습니다. 우리가 눈을 감고 있으면 아무것도 보이지 않을 뿐더러 동시에 암흑 가운데 있는 느낌을 갖게 됩니다. 그것은 그 눈에 빛이 들어가지 못하기 때문입니다. 우리가 사물을 볼 수 있는 것도 눈에 빛이 들어가고 망막이 그 빛을 감지할 수 있을 때 우리가 그 사물을 볼 수 있게 되는 것인데 눈먼 자들의 경우는 그 빛을 감지하지 못하는 것입니다. 그렇게 보았을 때 눈먼 자들의 눈을 밝힌다는 것은 그들의 눈이 빛을 감지할 수 있게 만들어준다는 그런 의미가 있었습니다. 즉 이방의 빛이 되신 그리스도께서 그들이 그 빛을 알아보고 그들로 하여금 그 복음의 빛을 감지할 수 있게 깨달을 수 있게 해 주신다는 의미를 가지는 것이었습니다. 두 번째로 갇힌 자를 감옥에서 이끌어낸다는 것도 마찬가지입니다. 감옥은 흔히 빛이 없는 곳으로 묘사됩니다. 특별히 고대 사회의 감옥은 동굴이나 구덩이를 이용하는 경우가 많았습니다. 예레미야의 경우도 그를 미워하는 이스라엘의 왕과 또한 고관 대신들에 의해서 근위대 뜰에 있는 구덩이에 던져지게 됩니다. 이처럼 감옥은 어둠이 있고 빛이 없는 곳으로 상징되고 또 반면에 감옥에서 풀려났다는 것을 빛을 보는 것으로 표현하는 것 역시 이 두 번째 메시아의 사역도 빛과 관련된다는 것을 보여줍니다. 마지막 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 한다는 것은 두 번째 내용과 같은 것임을 우리는 알 수 있습니다. 그래서 여기서도 역시 흑암으로부터 자유롭게 하는, 즉 빛의 역할을 보여주고 있었습니다. 그래서 종합해 볼 때 결국 빛으로 오신 예수 그리스도의 사역은 이처럼 죄로 인해 사망과 어둠 가운데 살고 있고 하나님의 복음의 진리를 알지 못해 어둠의 길을 걷고 있는 자들에게 빛을 비추어 주신 그러한 일이었음을 알게 됩니다. 예수님께서도 직접 말씀하셨듯이 보아도 보지 못하고 들어도 알지 못했던 그런 맹인과도 같은 그들에게 복음의 빛, 생명의 빛을 비추어 주신 일이었습니다. 그래서 예수님께서 세상에 비추어 주신 그 빛으로 말미암아 그들이 생명의 빛을 보고 구원을 얻게 하시는 것이 바로 성탄에 이 땅에 오신 예수 그리스도가 빛이시라는 그 말의 의미였습니다. 자, 그렇다면 이제 이처럼 생명의 빛을 비추임을 받아서 눈을 뜨게 되고 감옥에서 노인 바 되고 또 흑암에서 꺼냄을 받은 바 된
우리들에게 하나님께서 뜻하시는 것은 무엇입니까? 이 역시 빛과 관련된다는 것을 마태복음의 말씀은 보여줍니다. 마태복음 14절부터 16절까지를 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 여기서 우리는 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 14절을 다시 한번 보시면 예수님께서는 제자들에게 너희는 세상의 빛이라고 말씀하십니다. 우리가 세상의 빛이라는 말입니다. 앞서 읽은 요한복음에서 예수님께서는 스스로 뭐라고 하셨죠? 나는 세상의 빛이라고 하시지 않았습니까? 그런데 우리에게도 세상의 빛이라고 하시는 것입니다. 그렇게 볼 때 이 세상의 빛으로 오신 예수님께서 이제 그 제자들에게도 그리고 우리들에게도 세상의 빛이라고 말씀하고 계셨던 것입니다. 이것은 사실 놀라운 그러한 내용을 보여주는 말입니다. 즉, 그 예수님의 빛을 받은 우리도 세상의 빛이 된다는, 예수님과 같이 세상의 빛이 된다는 것을 보여주는 말이었습니다. 우리는 앞서 예수 그리스도께서 세상의 빛이라는 것이 얼마나 대단한 일인지 지금 살펴보지 않았습니까? 어둠과 사망 가운데 있는 이 땅에 빛을 비추어 주시고 그래서 사람들을 생명과 구원으로 인도하는 것이 바로 예수님께서 세상의 빛이라는 의미였습니다. 그런데 우리도 세상의 빛이라고 하시는 것은 결국 우리도 그 예수님의 생명과 구원의 일을 해야 한다는 것을 보여주고 있었습니다. 그래서 우리도 아직도 어둠 가운데 있는, 죄악 가운데 있는, 사망의 길을 가고 있는 이 땅에 우리의 빛을 비추어서 사람들을 생명과 구원으로 인도하는 그런 일을 하도록 하셨다는 것을 예수님의 말씀은 보여주고 있었습니다. 그것이 바로 우리가 세상의 빛이라는 의미입니다. 그래서 14절의 말씀을 다시 보시면 우리는 세상의 빛이라고 하시며 산 위의 동네가 숨겨질 수 없다고 하십니다. 이는 우리가 빛이라면 그 빛은 숨길 수 없다는 것을 말합니다. 그래서 15절에서 사람이 등불을 켜서 말 아래, 즉 그릇 아래에 덮어두지 않고 등경 위에, 즉 등잔대 위에 올려놓는다는 것은 모든 사람에게 비추기 위함이라고 말씀하십니다. 그래서 16절은 결론적으로 이와 같이 너희의 빛도 숨겨질 수 없이 세상에 사람 앞에 드러나야 하며 그렇게 되면 사람들이 너희 빛을 보고 하나님께 영광을 돌릴 것이라고 하는 것이 바로 예수님의 말씀이었습니다. 그래서 마지막으로 우리는 지금 16절에서 우리의 빛이 무엇을 뜻하는지 보게 됩니다. 그것은 우리의 착한 행실이라고 말합니다. 즉 선한 행동들입니다. 그래서 이 말씀은 그리스도의 빛에 비추인 바 되어 생명과 구원을 얻은 자들의 열매는, 그 빛은 선한 행실로 이어지게 되고 이것이 바로 세상을 비추고 세상으로 하여금 빛 되신 그리스도를 알게 하는 우리의 역할이라는 것을 보여주고 있었습니다. 기독교는 분명히 도덕과 윤리가 전부라고 할 수는 없습니다. 특별히 18세기의 계몽주의의 영향을 받은 이신론자들은 성경 속에서도 그들이 합리적으로 이해할 수 없는 것은 하나도 믿지 않았습니다. 그래서 그들은 성경 가운데 예수님이 병을 고치시고 무리를 걸으시고 죽은 자를 살리신 것은 다 빼놓습니다. 그렇게 될 때 예수님의 가르침 속에서 그리고 이 성경에서 남는 것은 무엇이겠습니까? 도덕과 윤리밖에 남지 않습니다. 이처럼 분명히 기독교는 도덕과 윤리가 전부일 수는 없습니다. 하지만 반면에 우리는 도덕과 윤리를 빼고는 결코 우리의 신앙을 이야기할 수 없다는 것도 알아야 합니다. 우리가 오늘 말씀에 따르면 우리가 세상과 다를 수 있는 것, 우리가 세상의 빛이 될 수 있는 것은 바로 우리의 선한 행실을 통해서라고 예수님께서는 말씀하십니다.
우리가 뭐 나가서 남들한테 복음을 우리의 말로 잘 설명한다든지, 아니면 우리가 무신론자들과 만나서 논쟁을 해서 우리가 논리적으로 그들을 이긴다든지 하는 것으로는 우리는 세상의 빛이 될 수 없습니다. 대신 거짓과 어둠이 득세하고 모두가 자기만을 위해 살아가는 이 세상에서 우리는 우리를 희생하고 또 이웃을 사랑하는 그러한 선한 행실을 보일 수 있을 때, 이를 통해 우리는 세상의 빛이 될 수 있습니다. 그리고 빛 되신 그리스도를 증거하는 증인이 될 수 있습니다. 오늘 이 성탄을 맞아 세상의 빛으로, 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도의 복음의 은혜에 대해서 다시 생각해 볼 수 있기를 바랍니다. 이를 통해 너희도 세상의 빛이라 라고 하신 그 말씀의 의미를 깨달아서 이 귀한 복음의 빛, 생명의 빛, 그리고 구원의 빛을 이 세상에 널리 밝힐 수 있는 저와 여러분이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이렇게 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 이 어둠과 죽음 가운데 있는 세상에 빛을 비추시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도, 그 귀한 은혜에 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 예수님께서 오심으로 이제 저희에게도 너희가 세상의 빛이라고 하셨을진데 우리가 이 세상의 빛이 된다는 것이 무슨 의미인지 깨달아 알게 하시고, 그래서 특별히 이 성탄의 계절에 우리가 이 땅 가운데 주님의 빛을 밝힐 수 있는 그러한 주님 빛의 자녀들이 될 수 있도록 인도하여 주시고 또한 복 내려 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이제 말씀드린 대로 오늘 예배의 마지막 순서로 성탄 칸타타 시간이 되겠습니다. 성가대와 우리 찬양팀, 그리고 또 많은 교우분들, 또 대학생 청년들이 함께해서 드리는 성탄 칸타타를 통해 하나님께 영광이 되고 또 우리가 함께 은혜 나누는 시간 될 수 있기를 바랍니다. 예수님께서 오늘 태어나셨습니다. 그것도 으리으리한 곳이 아니라 초라한 말 구육 안에서 말이죠. 세상에서 가장 높으신 분이 이렇게 초라한 곳에서 태어난 것을 저는 이해할 수가 없었습니다. 대체 무슨 이유가 있는 걸까요? 아니면 예수님께 무슨 사정이 있는 건 아닐까요? 예수님께서는 세상의 낮은 자들을 위해 이 땅에 오셨습니다. 왕궁이 아닌 마국간에서 태어나셨고 부자가 아닌 가난한 집에서 태어나셨습니다. 그것이 바로
온전한 낮아짐의 모습이기 때문입니다. 반짝이는 별을 보고 바로 알아차린 사람은 동방의 박사들이었습니다. 예수님의 탄생을 미리 알고 있던 동방 박사 세 사람은 유난히 반짝이는 별을 보고 예수님께서 탄생하셨다는 확신을 갖게 되었고 그 순간 모든 일을 멈춘 채로 별을 따라 나섰습니다. 그들의 마음은 기쁨으로 가득 차 있었고 아기 예수님께 무엇을 드려야 할지 행복한 고민에 빠졌답니다. 주님께 무엇 드릴까 언약을 정성 다하여 황금을 주께 드리리 나의 왕 나의 주 주님께 무엇 드릴까 나의 마음 정성 다하여 영광을 주께 드리리 나의 왕 나의 주 주님 오늘 나셨네 기뻐 찬양하여라 모두 춤을 추며 큰 소리로 찬양해 주님 오늘 나셨네 기뻐 찬양하여라 모두 춤을 추며 큰 소리로 찬양해 주님께 무엇 드릴까 나의 마음 정성 다여 몰약을 주께 드리리 나의 주 동방 박사들은 별을 따라서 가는 동안에도 너무 행복했습니다. 그들이 고민 끝에 준비한 황금과 유향과 모약을 드릴 생각을 하니 웃음이 그치질 않았습니다. 그럼 우리 모두 그들과 같은 마음으로 함께 가볼까요? 동방 박사들이 별을 따라서 가는 곳은 바로 예수님께서 탄생하신 곳이었습니다. 그곳에는 말들이 먹이를 먹고 있었고 말들의 먹이들이 여기저기 널려 있었습니다.
그 가운데에 오늘 탄생하신 아기 예수님이 주무시고 계셨습니다. 그곳에는 동방 박사들이 예물을 드리고 있었고 천사들과 같이 예수님을 경배하고 있었습니다. 만왕의 왕이신 예수님께서 왜 이 땅에 오셨을까요? 그분은 만왕의 왕이시지만 우리의 죄를 사하시려 이 땅에 오셨습니다. 어둠이 가득한 세상에 한 줄기 빛으로 오셨습니다. 우리를 위해 이 땅에 오신 그분의 이름은 예수님이십니다.
자, 이제 마지막 찬양은 모두 자리에서 일어나셔서 함께 하나님께 찬양으로 드리시겠습니다. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 찬양하여라. 이 세상의 만물들아 찬양하여라. 온 세상 죄를 사하려 주 예수 오셨네. 죄와 일부 몰아내고 다 구원하시네. 내 진리 되신 주 나도 만국 백성 구주 앞에 경배하여라. 아멘. 우리 하나님께 영광과 감사의 박수를 함께 올려드릴 수 있으면 좋겠습니다. 귀한 찬양, 은혜로운 찬양 감사드립니다. 제가 아까 소개하며 이 빠뜨린 종이가 있어서 죄송합니다. 지금 소개하고 축도로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 우리 타주에서 윤준혁 형제님을 방문하고 있는 친구 송주영 형제님이 우리 성탄 예배에 함께 해주셨습니다. 저쪽에 계신 것 같은데 우리 박수로 어디 계시죠? 네. 그리고 그 앞에 제가 또 김종철 집사님, 건우, 우리 진우도 우리 환영합니다. 네, 죄송합니다. 우리 함께 식사하시며 친교 계속해서 나누시길 바랍니다. 이제 축도로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 이 땅에 빛으로 오신 그리스도의 복음의 은혜에 감사하며 그 빛을 따라 우리도 세상의 빛으로 살기를 이 성탄에 다짐하는 여기 모인 주의 자녀들과 이 교회 위에 지금으로부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.